ہماری شادی کو ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ میرا شوہر گھر میں چوروں کی طرح داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اس نے چھپا رکھی تھی۔ گھر میں نئی نئی شادی ہوتی ہے تو شوہر اس طرح کی چیز اپنی بیوی کے لیے ہی لے کر آتے ہیں، لیکن میرا شوہر تو اپنی بہن کے کمرے میں جا رہا تھا اور جب واپس آیا تو وہ چیز اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ میں بڑی حیران تھی۔ 1 2 دفعے چھپ کر دیکھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کچھ عجیب سا ہے۔ پھر شوہر سے پوچھا تو وہ مکر گیا۔ اس نے ایسی بات کہی کہ ایسا تو کچھ نہیں، اس گھر کے لوگ ویسے ہی بہت زیادہ عجیب تھے، میں یہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب اس گھر میں عجیب و غریب حرکتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ میری نند کے لیے کیا چیز لے کر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، پر مجھے چیک بھی تو کرنا تھا کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس چیز کو پیا تو ایسا لگا، میرا نام ماریا ہے، ہم لوگ غریب خاندان سے تھے، میرے بابا سبزی کی ریڑھی لگایا کرتے تھے، میری شادی کی عمر ہو گئی تو میری ماں نے کہا کہ اس کا رشتہ کر دیں، لیکن رشتے والے ایسے نہیں مل رہے تھے جو ہماری کوئی بات مانتے، سب کو جہیز چاہیے تھا۔ بالآخر ایک شخص کا رشتہ آیا جو گھوڑوں کے استبل میں کام کرتا تھا۔ میں نے کہا میں گھوڑوں کے استبل میں کام کرنے والے کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میری ماں کا کہنا تھا، اور تیرے لیے کوئی شہزادہ آئے گا؟ تیرا باپ بھی تو سبزی کی ریڑھی لگاتا ہے۔ میرے باپ کی کریانے کی دکان تھی تو میں نے ریڑھی والے سے شادی کر لی تھی۔ تجھے تو پھر بھی ایسا شخص مل رہا ہے جو تنخواہ دار ہے، کم سے کم مہینے کے پیسے تو لے کر آیا کرے گا نا۔ میری ماں نے میری شادی اسی سے ہی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر ایک اور بات پتہ چلی جو مجھے میری دوست نے بتائی۔ اس نے کہا اگر اس کے گھر میں شادی کر رہی ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری ہونے والی نند تو پاگل ہے۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ یہ ایک اور مصیبت آپ میرے سر پر مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ نند تو ٹھیک ٹھاک ہو تو وہ بھابھی کو بالکل بھی چین سے نہیں رہنے دے گی، اور یہ پاگل ہے تو میرے ساتھ کیا کرے گی؟ پر میرے گھر والوں کا سارا دھیان اسی بات پر تھا، کیونکہ وہ ہم سے جہیز نہیں مانگ رہے، لڑکا شکل و صورت کا اچھا تھا، اسی لیے انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہا ہم یہیں پر تمہاری شادی کروائیں گے۔ میرے دماغ میں پہلے اس گھر کے اور اس گھر کے لوگوں کے لیے نفرت بن چکی تھی۔ میں اپنی شادی پر بھی خوش نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے جو کچھ بھی دیا انہوں نے کھلے دل سے قبول کر لیا۔ شادی کر کے میں اپنے گھر آ گئی۔ میں نے پہلی رات سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا تم مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہو، اس لیے اپنی حد میں رہنا، میرے ساتھ کوئی تعلق بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں تھوڑا سا ڈرنے لگی کہ پتہ نہیں اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ ویسے بھی شادی کی رات تو مردوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو روب اور دبدبے میں رکھنا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا اس بات کے بدلے وہ میرے منہ پر تھپڑ دے مارتا، اسے مجھ پر ایک روب جمانے کا موقع مل جاتا، پر وہ خاموش ہو گیا۔ 2 منٹ تک میری شکل دیکھتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے جیسا تم کہو گی، بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میں برا انسان نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ برا نہیں چاہتا، تم میری بیوی ہو، ہمارا زندگی بھر کا ساتھ ہے، جب تک تمہارا دل میری طرف سے راضی نہیں ہوتا تم آرام سے رہو۔ میرا بھی کام ایسا ہے کہ صبح جاتا ہوں تو شام کو آتا ہوں، جب گھر آتا ہوں تو اتنا تھک جاتا ہوں کہ صرف بستر ہی نظر آتا ہے، پر یہ بات اس کمرے سے باہر نہ جانے دینا۔ میں یہ بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس طرح کی بات کرے گا۔ پھر میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر وہ میرا اتنا احساس کر رہا تھا تو میں اس سے ٹھیک سے بات کر سکتی تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ تمہارے سارے کام کروں گی، اچھی بیوی بننے کی پوری کوشش کروں گی، لیکن اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ صبح ہوئی تو ایک عجیب سا منظر سامنے آیا۔ جب میں تیار ہو کر باہر نکلی تو میری ساس نے میری تعریف کی۔ انہوں نے کہا کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد میری نند میرے پاس آئی۔ اس کے پاگل پن کی بیماری اس طرح کی تھی کہ وہ خود تو میرے شوہر سے بھی بڑی تھی، پر اس کا دماغ بالکل بچوں والا تھا۔ میرے پاس آ گئی، کسی بچے کی طرح خوش ہونے لگی، اور کسی دلہن کو دیکھ کر جو خوش ہوتا ہے، میری پیاری بھابھی تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، میرے آس پاس منڈلانے لگی۔ مجھے اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میری ساس کہتی کہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہے، ویسے یہ کبھی کسی کو دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتی بیٹا، بس میری بیٹی کو بچپن میں گدنت اور بخار ہو گیا تھا، اسی لیے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہوتی تو آج ہم اس کی شادی کروا دیتے۔ یہ تمہارے مرحوم سسر کی بڑی ہی لاڈلی بچی ہے۔ میرے پاس صرف ایک ہی گھر ہے، اسی لیے انہوں نے اپنا یہ گھر بھی اس کے نام کر دیا۔ دراصل یہ میری بیٹی نہیں بلکہ میرے شوہر کی پہلی بیوی میں سے تھی، لیکن میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے۔ اس بات پر تو میں واقعی حیران رہ گئی۔ میری ساس کی ذہنیت پر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے ایک سوتیلی بیٹی کو پالا۔ یہ واقعی میں بہت اچھی طرح سے کیا تھا، وہ بھی ایسی بیٹی جو دماغی طور پر بھی پاگل تھی۔ وہ اس کے سارے کام کرتی تھی، نہلانا دھلانا، کھانا کھلانا، اسے تیار کرنا۔ ایسی اولاد ہو تو سگی ماں کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے، پر آفرین ہے میری ساس پر جو اس کا اتنا زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اس کا نام شمیم تھا۔ وہ میرے آس پاس منڈلا رہی تھی۔ میں ملا کے تھوڑا ریلیکس ہو گئی، مجھے لگا یہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے، پر اسی پل اس نے ایک پتھر اٹھایا، میرے سر میں دے مارا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کرے گی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر تھوڑا سا گہرا زخم ہوتا
तो कोमा में चली जाती और पता नहीं कब वापस आती। मुझे जब ये बताया गया कि 2 दिन के बाद होश आया है तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे माँ-बाप भी वहीं मौजूद थे। इन्होंने कहा, "ये हमसे क्या हो गया? हमने इस घर में तुम्हारी शादी कर दी।" मैंने कहा, "ये सब आपकी वजह से हुआ है।" मेरी सास उनको तसल्लियाँ दे रही थी। वो कह रही थी कि हमें तो पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हो गया। वो तो आपकी बेटी को बहुत पसंद कर रही थी। मेरी माँ भी लिहाज़ कर रही थी। जबकि अगर वो कहते हैं कि यही कहते हैं कि आप अपनी बेटी को किसी पागल खाने में जमा क्यों नहीं करवाते। मेरे माँ-बाप ने कहा, "हम इसे अपने घर ले जाना चाहते हैं।" मेरी सास ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अभी तो शादी हुई, लोग बातें करेंगे, मुझसे सवाल करेंगे। मैं आपकी बेटी का ख़्याल रखूँगी। अपनी बेटी को रस्सी से बांध कर भी रखना पड़ा तो मैं करूँगी, लेकिन आप मेरी बहू को घर से न ले जाएं, नहीं तो मेरी बड़ी रुसवाई हो जाएगी। मेरे माँ बाप ने भी मुझे वापस भेज दिया। मेरे शौहर को मैंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, तुम फिक्र नहीं करो। मैंने कहा, इस तरह किसी दिन मैं मर जाऊँगी, फिर आप मेरा ख्याल कैसे रखेंगे? मेरे शौहर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारी और मेरी शादी को अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, तुम्हें इतना बड़ा गहरा ज़ख्म लग गया। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखने लगा, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत जागने लगी। वो सारी रात मेरे सरहाने बैठकर कुरान पाक पढ़ता और मेरी खिदमत करता। उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी थी, वो भी बेच दी ताकि मुझे अच्छी खुराक खिला सके। डॉक्टर ने कहा, मुझे अच्छी खुराक और दवाई की ज़रूरत है। मेरे दिल में मेरे शौहर के लिए मोहब्बत जागने लगी। हमारे बीच जो दूरी थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे अपनी नंद से बहुत ज़्यादा डर लगता था। जब मैं बाहर होती तो मेरी सास या तो उसको बांध कर रखती या फिर वहीं पर बैठी रहती ताकि वो कोई हरकत ना करे। पर ऐसा कब तक चल सकता था? मैंने अपने शौहर से कहा, या तो इसका इलाज करवाएं या फिर इसको किसी सेंटर में छोड़ आएं, क्योंकि इसका कोई ना कोई तो इलाज होगा। मेरे शौहर का कहना था कि मेरी माँ नहीं मानती, वो कहती है कि इसके मरे हुए बाप को मुँह क्या दिखाऊंगी। आखिरी वक्त में बाबा ने इतना ही कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। रात हुई तो मेरी सास और शौहर आपस में बैठकर कोई बातें कर रहे थे। मैं उनके लिए चाय बनाकर ले जा रही थी। मैं उनकी बातें सुनकर वहीं पर छुप गई। उनकी मज़ीद बातें सुनने लगी। मेरी सास ने मेरे शौहर को कहा, सुना है इस चीज़ को पीने से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। तुम ये चीज़ आसानी से ला भी सकते हो, फिर क्यों नहीं लेकर आते? मेरे शौहर का कहना था। मैंने तो ये भी सुना है कि वो चीज़ हराम होती है। मेरी सास ने कहा, वो ज़माने याद नहीं जब लोगों की जान बचाने के लिए उनको शराब पिला दी जाती थी, तो क्या शराब हराम नहीं होती? मेरे शौहर ने कहा, फिर भी मेरे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। मेरी सास ने कहा, तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, नहीं तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं चली जाऊंगी। मैंने अपनी सास को हैरान होकर देखा, ये उनकी बेटी नहीं फिर भी इस तरह की बात कर रही थी। मेरे शौहर ने भी यही बात कही कि अभी आपकी बेटी नहीं है, आपने मुझे इसके लिए इतना जलील किया है, अगर आपकी बेटी होती तो फिर आप क्या करती? उनका कहना था, ये मेरी अपनी औलाद जैसी है। तुम्हें अगर ज़रा सी भी फ़िक्र है तो जो चीज़ मैं तुम्हें लाने को कह रही हूँ वो ले आओ। हो सकता है कि उससे ये ठीक हो जाए। अगर ये ठीक हो जाए तो हम इसकी शादी कर देंगे। मेरे शौहर की शक्ल देखकर लग रहा था इसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं, पर सास की बात मान ली। मैंने सोच लिया कि मैं अपने शौहर से ये बात पूछ लूँगी, लेकिन मेरे शौहर को मेरी सास ने कह दिया कि ये बात किसी को न बताना, अपनी बीवी को भी नहीं। अभी इसे घर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, पराए घर से आई है, हमारी रिश्तेदार नहीं है, इसे थोड़ा घर में रहने दो। इस घर के तौर तरीके समझने के बाद इसे इस घर में शामिल कर लेना। ये बात मुझे बुरी लगी। मैं इतना समझ गई कि मैं अपने शौहर से भी कुछ पूछती तो वो मुझे ना बताता, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कह दिया था कि ठीक है ऐसा ही होगा। मैंने अपने शौहर से बातों बातों में पूछने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा, इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? शौहर ने कहा, ये गाँव है, एक दफ़े लड़की दिमाग के डॉक्टर के पास चली जाए फिर सबको पता लग जाता है कि ज़हनी मरीज़ है। मैंने कहा, पहले भी तो सबको पता है। मेरे शौहर ने कहा, नहीं, हमने सबको ये कहा है कि इस पर आसिफ का साया है, हम इसकी शादी करवाना चाहते हैं। अगर इस तरह बात निकल गई तो बात और बिगड़ जाएगी। हम इसका इलाज करवा रहे हैं, मैं किसी से बात की है, सब ठीक हो जाएगा। मेरा कहना था कि मैं इस बात के लिए परेशान हूँ कि कल को हमारी औलाद होगी तो ये उसके साथ क्या करेगी, उसको भी जान से मार डालेगी। मेरे शौहर ने कहा, मुँह से कोई अच्छी बात निकाला करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा शौहर इस बात पर मुतमईन था कि शायद जो काम उसे करने के लिए कहा गया था उससे उसे फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा वो कुछ भी कर जाती थी। मैं तो उससे बहुत दूर दूर रहती थी, बल्कि अगर गलती से कभी वो मेरे पास आने की कोशिश करती तो मैं बाकायदा भाग जाती थी।
आखिर मैं ऐसा क्यों ना करती? इसकी वजह से मेरी जान जाने लगी थी। मुझे तो इससे बचकर ही रहना था। 2 दिन बाद मैंने देखा, मेरा शौहर अपनी चादर के अंदर कोई चीज़ छुपाकर मेरी नंद के कमरे में जा रहा था। मैं हैरान रह गई, पर मुझे समझ नहीं आया कि ये वही चीज़ है जिसके बारे में मेरी सास ने ज़िक्र किया था। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने उससे पूछा तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि दवाई थी। अब वो शाम को मेरी नंद के लिए वो चीज़ लेकर आता और उसके कमरे में चला जाता जहाँ पर मेरी सास पहले से मौजूद होती। काफ़ी दिन तक नज़र रखने के बाद मुझे पता चला कि वो चीज़ किसी छोटे से ग्लास नुमा डिब्बे में होती है और चीज़ ऐसी थी जिसको पिया जाता। मेरा शौहर घोड़ों के अस्तबल में काम करता था। ये सब उसे पता था। वो काम से वापस आते हुए वो चीज़ लेकर आता, लेकिन आखिर वो था क्या? कहीं इस चीज़ का ताल्लुक घोड़ों से तो नहीं था। लेकिन पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दोनों माँ बेटा मुझसे ये क्या बात छुपा रहे थे। और एक बात बहुत अजीब थी, आजकल मेरी नंद अपने काबू में रहने लगी थी। मतलब जैसे पहले वो पागलों की तरह पूरा दिन घर में चीखती चिल्लाती फिरती, छोटी छोटी चीज़ों और पत्थरों से खेलती रहती, अब उसने 3-4 दिन से ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। एक दिन तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी नंद बर्तन धो रही थी। मेरी सास नलके के नीचे बर्तन रख दिया करती थी और वो बर्तन धो रही थी। अगर पहले उसे ये काम कहा जाता तो वो बर्तन धोने की बजाय सारे बर्तन तोड़ देती, लेकिन आज तो बड़े सलीके से बर्तन धो रही थी। मैंने अपनी सास से कहा, आप इससे ये काम क्यों करवा रही हैं? कहीं ये कोई नुकसान कर देगी? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये कोई नुकसान नहीं करेगी। अरे देखो तो सही, ये कितने तरीके से काम कर रही है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह ने चाहा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगले दिन जब मैं बर्तन धोने लगी तो मेरी नज़र से ग्लास में पड़ी जिसके अंदर मेरा शौहर दवाई लेकर आया था। मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। वो चीज़ सफ़ेद रंग की थी और काफ़ी गाढ़ी थी, इतनी गाढ़ी कि अभी भी ग्लास के अंदर लगी हुई थी। हाथ लगाने से भी महसूस हो रही थी। मैं अपने शौहर के पास गई। ये सब क्या है? तुम अपनी बहन को क्या देकर आ रहे हो? मुझे सब पता है। मैं पहले ही तुमसे पूछना चाहती थी, लेकिन मैं खामोश हो गई। मैंने कहा, इस घर में रहती हूँ तो इस घर की इज्जत और राज को राज रखना मेरी भी जिम्मेदारी है, पर कम से कम मुझे पता होना चाहिए तुम माँ बेटा मुझसे क्या बात छुपा रहे हो, वो भी ऐसे जैसे मैं कोई गैर हूँ। ये मत भूलो, इसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, मैं मरते मरते बच गई थी। अगर कल को वो ठीक हो जाती है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। अगर कल उसकी शादी हो जाती है तो ये भी मेरे लिए ही बेहतर होगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए और उसकी शादी हो जाए, इस घर से चली जाए, अपनी दुनिया बसाए। तभी तो मैं कहती हूँ कि इसे किसी दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाओ। तुमको तुम्हारी माँ ये क्यों कह रही थी कि ये चीज़ हराम है? मुझे भी ये चीज़ हराम लग रही है। मुझे बताओ ये क्या है, नहीं तो किसी मौलवी से जाकर पूछूं। मेरे शौहर ने अपना सर पकड़ लिया। कहा, अच्छा मैं बताता हूँ, ये कोई हराम चीज़ नहीं है। कुछ लोग इसे हराम कहते हैं, कुछ लोग इसको इलाज के ज़रिए कहते हैं। ये घोड़ी का दूध है। कुछ लोग कहते हैं कि लोगों को ये देने से इनका दिमाग तेज़ हो जाता है, इनके अंदर ताकत आ जाती है, असाबी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक हराम जानवर का दूध भी हराम होता है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की गई है। लेकिन हम तो अपनी बहन को ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस बहस की तरफ नहीं देखते। मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर बहुत से घोड़े और गधे गधी भी होते हैं, इसलिए मेरे लिए ये लाना बहुत आसान है। लेकिन अगर कल को किसी को पता चल गया तो वो मुझ पर भी सवाल उठा सकते हैं, इसीलिए मैं चोरी चोरी लेकर आता हूँ। मैंने कहा, मुझे तो लगता है कि वो इलाज के लिए पिलाया जाए तो कुछ भी हराम या हलाल नहीं होता। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम्हारी माँ की सौतेली बेटी है, पर तुम्हारी माँ भी इसके सदके वारी जाती है, पूरा दिन इसकी खिदमत में लगी रहती है, इसके अलावा किसी के बारे में सोचती ही नहीं। और तुम अपनी सौतेली बहन से इतनी मोहब्बत करते हो कि अपनी नौकरी को खतरे में डालकर उसके लिए इस तरह की चीज़ लेकर आते हो। फिर कल को उन लोगों को पता चल गया तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, या फिर इस घर को कौन चलाएगा? मेरे शौहर ने कहा, घर में बिल्ली का बच्चा भी रखें तो उससे भी उन्स हो जाता है। ये तो फिर हमारी बहन है, सौतेली ही क्यों ना हो। बचपन में मैंने इसे खिलाया है, मेरा ख्याल रखा। मेरी माँ को ये अपनी माँ कहती है। अब उसके साथ ये सब कुछ हो गया, हम उसे सड़क पर तो नहीं फेंक सकते। मैंने कहा कि ये बात तो है, लेकिन फिर भी तुम लोगों की मोहब्बत देखकर मैं हैरान हूँ। तुम लोग वाकई बहुत अच्छे हो। इस बात का मेरे शौहर ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गया। सुबह मेरी सास घर पर नहीं थी। मेरी नंद सो रही थी, जबकि इस टाइम वो सोती नहीं थी। जब हमारे घर एक रिश्तेदार आई, उसने कहा, शमीम कहाँ है, कैसी है? मैंने कहा, ठीक है, सो रही है। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा रवैया उससे बिल्कुल अच्छा नहीं। देखो बेटा, अगर उसका दिमाग ठीक नहीं तो इसमें उसका क्या कसूर है? वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश क्यों करेगी? मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं उससे दूर रहती हूँ। शौहर से कहती हूँ इसका इलाज करवाएं ताकि हम इसकी शादी कर सकें। औरत ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई झूठ बोल रही हूँ। उसने कहा, बस ये भी किसी की औलाद है, इस किस्म का रवैया न क्या करो, कल को तुम्हारे हाथ भी औलाद होगी।
اگر تمہاری بیٹی یا بیٹا بھی اس طرح کا نکل آیا تو کیا کرو گی؟ اب مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں اس کے خلاف ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اب سارے خاندان کو پتہ ہے، تم رہنے دو۔ میری نند آج پورا دن بستر پر پڑی رہی، بہت زیادہ بیمار تھی۔ سب کہتے کہ ٹھیک ہو رہی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پر مجھے تو بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ اسے بہت تیز بخار رہتا تھا، بار بار الٹی کرتی رہتی، حالت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ شوہر سے بات کی تو اس نے کہا شاید دوائی کا اثر ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میری نند کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ پہلے ماں بیٹا اس کی خدمت کر رہے تھے، لیکن اب جب یہ بیمار ہو گئی تو بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ کس قسم کی بہتری تھی۔ میرا شوہر میری نند کے لیے گھوڑی کا دودھ لے کر آتا، اب وہ پینے سے انکار کر دیتی، اسے زبردستی پلایا جاتا۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میرے بارے میں یہ بات خاندان میں کس نے پھیلائی تھی؟ میں شمیم کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مجھے اس سے ڈر لگتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اس کی جان کی دشمن تھی۔ ایک دن میری ساس گھر پر نہیں تھی اور شوہر بھی، میری نند بری طرح چلا رہی تھی۔ اس کے کمرے میں گئی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلے تو مجھے بہت ڈر لگا، میں جانے لگی، پھر ایسا لگا جیسے کوئی چھوٹا معصوم بچہ ہے جو مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اس کمرے میں گوڑی کا دودھ بھی پڑا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے کہا دیکھو اس کے اندر کچھ ہے، وہ عجیب طریقے سے بول رہی تھی، اس کی زبان سے پورے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے، وہ اشارہ کر رہی تھی۔ میرے پاس سمجھنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے اس دودھ کو سونگھا، وہ عام دودھ کی طرح ہی لگا۔ میں نے تھوڑا سا پی لیا، مگر تھوڑی دیر بعد میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میرے پیٹ میں بہت بڑا درد ہونے لگا۔ میں پیٹ پکڑ کر رہ گئی، نند کی طرف دیکھا کہ اسے یہ دودھ پلایا جاتا تھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ عین قریب تھا کہ میں وہیں گر جاتی۔ میری ماں عین ٹائم پر آ گئی، جو میرے لیے کوئی چیز لے کر آئی تھی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، ڈاکٹر کو سب کچھ بتایا، ڈاکٹر کو وہ دودھ کا گلاس بھی دکھایا۔ اس نے کہا اس کے اندر تو سلو پوائزن ملایا جا رہا ہے، جس کو یہ دودھ پلایا جا رہا ہے وہ آہستہ آہستہ اس دنیا سے چلا جائے گا، یہی سمجھے کہ دنیا کے وہ طبی موت مر گیا ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی، میری طبیعت بہتر ہو گئی۔ اس دودھ کے اندر زہر تھا، اس بات کی رپورٹ بھی میں نے ڈاکٹر سے نکلوا لی تھی، پر اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں اسی عورت کے پاس گئی جو اس دن میرے گھر آئی تھی، عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی، میرے شوہر کی چاچی لگتی تھی۔ میں نے جا کر اسے سب بتا دیا۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، کہا اس کا مطلب یہ لوگ شمیم کو مارنا چاہتے ہیں کیونکہ سارا گھر اسی کے نام ہے، اس کے علاوہ شہر کی دکان بھی۔ میں نے کہا مجھے میری ساس نے بتایا تھا کہ یہ گھر اس کے نام ہے، دکانوں کا پتہ نہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے نام دکانوں کے علاوہ کچھ پیسے بھی ہیں، ظاہر ہے جب مر جائے گی تو سب کچھ تمہارے شوہر تمہاری ساس کو مل جائے گا، پر یہ خاندان میں تمہیں بدنام کرتے پھر رہے ہیں کہ تم اس سے زیادہ تنگ ہو۔ تم نے اسے یہاں تک بھی کہا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اس کا مطلب کہ لڑکی کو مار کر اس کی موت کا الزام مجھ پر لگانا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ آج میں بہت غصے میں تھی، میں نے کہا مجھے پوری بات بتاؤ۔ اس نے کہا ایسی ہی بات ہے، میری ماں کا پلان تھا اس کا الزام تم پر لگا دیں گے، لیکن جب تم ہم سے معافی مانگ لو گی تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، میں تمہیں اپنی زندگی میں لے آؤں گا، اس طرح ہم لوگوں کے ساتھ رہیں گے، شمیم سے بھی ہماری جان چھوٹ رہے گی اور ساری جائیداد بھی مل جائے گی۔ میں نے کہا ایک تو وہ بیچاری پاگل معصوم، اوپر سے تم لوگ اس کے ساتھ یہ سب کر رہے ہو، پھر یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارا ساتھ دوں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ میں یہ بات پولیس کو بتا دوں گی، میرے پاس ثبوت ہے۔ میرا شوہر اور ساس گھبرا گئے، انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا۔ میں نے کہا یہ سب بند کرو، اسے کسی اچھے ہسپتال میں داخل کرواؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، بعد میں اسے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا، اب اس کا علاج ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، مجھے تو اس پر ترس آتا ہے۔ دنیا کے سامنے یہ لوگ کتنے اچھے بنے ہوتے ہیں، پر دراصل اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ میری ساس اور میرا شوہر میرے سامنے شرمندہ سے پھرتے ہیں، انہیں پتہ ہے اگر انہوں نے کچھ کیا تو میرے پاس ثبوت ہیں، ڈاکٹر کی رپورٹ بھی، میں کبھی بھی پولیس میں کیس کر سکتی ہوں، لیکن کچھ بھی ہو وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا جو میری نند کے ساتھ ہوا۔ اب تو یہی دعا ہے کہ وہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے، اپنی زندگی میں واپس آ جائے۔ ابھی بھی حالات میری شوہر اور ساس کے حق میں ہی ہیں، لیکن میری یہی دعا ہے کہ اس بیچاری معصوم کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔